the budget of 9,38 crore. It's a very large budget and a very commendable budget. It's an increase of 19% from the previous budget. The budget centers on 3R strategy: the recovery, restoration, and reconstruction. And main budgeter je uddeshyo jeta emphasize kora hoyeche, special emphasis is on being given to human development, human capital development, expanding digital services, and promoting green growth. For human capital development, learning starts at a very early stage. I as a Montessori teacher believe যে বাচ্চাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় from naught to 7th, and we call it absorbent mind. এই absorbent মাইন্ডের সময় যখন বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, এই শিক্ষা তারা স্পঞ্জের মতো তাদের ভিতরে নিয়ে নেয়, এবং এই শিক্ষার জন্য বাচ্চাদেরকে যদি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দেওয়া হয় এই সময়টায়, তাহলে বাচ্চারা আগামীতে একটা সুন্দর সফল মানুষ হয়ে উঠতে পারে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। এবং on that basis I am very pleased to hear or see that আমাদের বাজেটে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমির খুসরো মাহমুদ এখানে ডে কেয়ার সেন্টার এস্টাবলিশ করার জন্য একটা উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে এই ডে কেয়ার গুলা, আমি যখন ইউকে ইউএসএ কাজ করতাম, I was working very much with children, শিশুদের সাথে, এবং আমরা তখন পায়োনিয়ার করেছিলাম ফাউন্ডেশন স্টেজ in UK syllabus, and this foundation stage worked from 0 to 7 years old. আমি আশা করি আমাদের ডে কেয়ার সেন্টারগুলোতে যদি সুযোগ করে দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে with a structured environment so that they can learn from the environment, this will make our future generations a beautiful generation. This is what we hope for. এখানে actually আমি না বললেই না যে I have a special needs daughter. She has learned so much from environment, and I want to thank প্রধানমন্ত্রী from my heart that উনি প্রতিনিধিদের জন্য অনেক সুযোগ করে দিচ্ছেন আমাদের এই বাংলাদেশে, যেটা আমি মনে করি ইটস এ ভেরি নিউ কনসেপ্ট। আমাদের প্রতিনিধিদেরকে আমরা লুকিয়ে রাখি, কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওনাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং আমার মেয়ে, আমি মনে করি আমাদের এনভায়রনমেন্ট থেকে she has learned a lot. She's a special needs, but she knows 2 language, and not just that, when I am in Bangladesh আমি আম্মু, কিন্তু যখন আমি বাইরে বিদেশে থাকি she calls me mommy. So she has learned to differentiate between the 2 language which she has learned. So I think প্রতিনিধিদেরকে যদি আমরা আরো সুন্দর সুযোগ করে দেই আমাদের এই দেশে, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি, আমি আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি যে আমাদের প্রতিনিধিরাও এখানে আমাদের বাংলাদেশে অনেক কিছু করতে পারবেন। In education or any other sector, the utilization of fund is very important. We must ensure that we properly use our funds in the right places. This is the responsibility of all parliamentarians. Mananiya Speaker, this is an extraordinary budget. The success of the budget will highly depend on the quality of execution amid broader economic challenges. It is okay to do constructive criticism, but we must all understand global economy is under huge pressure. So we must refrain from criticizing just for the sake of criticizing. We must refrain for the sake of Bangladesh. Let us work together. We make sure that the vision of our Prime Minister is fulfilled. Mananiya Speaker,
আমি লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বিরোধী দলের নেতা এখন কিছুক্ষণ আগেই আমাদের এক সংসদ ভাই বলেছেন যে দে আর জাস্ট দেয়ার টু ক্রিটিসাইজ, আনফরচুনেটলি দে হ্যাভ নট ফাউন্ড এনিথিং টু সে এনি কমেন্ডেবল ডায়ালগ। বাট আপনারা যদি আমাদের সংসদে বিরোধী দলে থাকেন অসুবিধা নাই, কিন্তু আপনারা এর নিশ্চয়ই এই বাজেটে আরো কিছু ভালো আছে যেটা আপনারা বলতে পারেন এই বক্তব্যে। ফর দ্য লাস্ট 2-3 days I'm listening to them basically grumbling, unfortunately. আমি এই সুযোগে মাননীয় স্পিকার রংপুর 6 সংসদ সদস্যের কিছু উত্তর দিতে চাচ্ছি। উনি 2 দিন আগে কিছু কথা বলেছেন, 1600 স্কয়ার মাইল অফ কাঁচা রাস্তা। উনি হয়তোবা ভুলে গিয়েছেন যে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের রাস্তাগুলো যদি আমরা যারাই আমাদের রুট লেভেলে যাই, the rastas are a very very bad situation. This is due to the durnitis that we have seen in from the previous regime. They have literally looted the country. কোন বড় বড় উন্নয়নের প্রকল্প করেছেন ওনারা, কিন্তু ওনারা কোন জনগণের উন্নয়নের জন্য কোনো কাজ করেননি, যার জন্য আমাদের এই কাঁচা রাস্তাগুলা এখনো আছে। We are only in government for last 100+ days, so we must give time to our government. আপনারা, আমি আশা করব যে আপনারা আমাদেরকে, আমার প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা করবেন, সাধুবাদ জানাবেন। এবং ইন্টারেস্টিংলি এখানে উনি একটু ভুলে গিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে বাজেটে এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী উত্তরাঞ্চলকে একটা কৃষি হাব বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এটারও তো সাধুবাদ জানাতে পারতেন ওনারা, কিন্তু ওনারা জানান নাই। I am amazed at their way of handling. We all must be speaking for the betterment of the country, but if there is something good, let us speak about it. Let us say it, that yes, the Prime Minister has. ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য। এক মিনিটে আপনার বক্তব্য সামাপ করেন। আপনাকে 8 মিনিট দেওয়া হয়েছে, অন্যদেরকে 6 মিনিট দেওয়া হয়। এই সময় আমি দেই না, সময় দেয় আপনাদের হুইপ। 1 মিনিটে কনক্লুড করেন প্লিজ। 1 মিনিটে বলা হবে না, আমার অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, ওকে। রংপুর faces a lot of structural development. ওকে, আপনাকে 2 মিনিট দেওয়া হয়েছে। আপনাদের হুইপরা আপনাকে 2 মিনিট দিয়ে 2 মিনিটে শেষ faces করেন। lot of structural challenges, not just the roads. আমি মনে করি it's not just রংপুর, আমার আসন ঝালকাঠি 2, যেখানে আমি নির্বাচিত না, but I am from that area. We have seen bad situation in the roads and the শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সবই। তো আমাদের এইসব করার জন্য আমাদের এই যে লার্জ বাজেট দেওয়া হয়েছে, it is something we are very very happy with, and I hope that আমরা সকলে মিলে এই বাজেটটাকে মানে ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করব। কিন্তু মাননীয় স্পিকার, আমার তো কোনো কথা শেষ হয়নি। আই এম নট ইভেন হাফ ওয়ে ডান। বলতে থাকবো? ধন্যবাদ। বলবো থ্যাংক ইউ। আমি ফার্স্ট আপনার বাড়তি সময় শেষ হয়েছে, আগামী বছরের জন্য প্র্যাকটিস করতে থাকেন। 1 মিনিটে হবে না মাননীয় স্পিকার, আমি বলতে চাই।